परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रार्थना करते वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान खुदावन प्रभु यीशु मसीह, अज का दिन मुबारक है खुदावन प्रभु जी। अज असीं सब खुदावन तेरी महिमा ते वडियाई करने स्थान विच इकट्ठे हुए हैं खुदावन प्रभु जी। अपना प्रकाशन अपने भेद खुदावन अपने पवित्र लोगों ते खोल प्रभु जी। धन ओ मनुख है प्रभु यीशु मसीह जो अपना सब काम धंधा छड्ड के खुदावन दा 7वें दिन प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा ते वडियाई करने लिए आंदा है खुदावन दा। लेकिन मेरे महान पिता संसार प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन तो बाहर है खुदावन दा। लेकिन मेरे महान पिता तेरे चुने हुए लोग तेरे दुल्हन दे लोग खुदावंदा तेरे नबी दे संदेश ते विश्वास करते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा ते वडियाई लिए अज इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। तू सारे गुप्त भेतां नूं खोल प्रभु यीशु मसीह। अज दा वचन एक एक दे हिरदे विच उतरे। सारी कमी घटी कमजोरी शरीरां विचों बाहर होवे। सारी वैरी दी सर्प दी शक्ति खत्म होवे। तू वड्डी दया ते कृपा करनी है प्रभु जी। असीं सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा ते जलाली नाम नूं दिंदे हां। आमीन। हालेलुया। बैठ जाके सारे। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। सचमुच अज 7वां दिन अज खुदा की महिमा का दिन ते धन ओ मनुख जिहड़ा ओदी महिमा वास्ते इकट्ठा हुंदा, ओदी महिमा वास्ते खुदा दे घर विच आंदा है। क्योंकि सब तो धन मनुख वही हुंदा जिहड़ी प्रभु की महिमा करदा है। लेकिन अज लोग अपने तरीके दे नाल खुदा की महिमा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की करदा उस तरीके की महिमा नूं पसंद नहीं करदा। प्रभु ओ महिमा नूं पसंद करदा जो वचन के अकॉर्डिंग होवे, जो बाइबल के अकॉर्डिंग होवे, उस महिमा नूं खुदा पसंद करदा। लेकिन प्रभु ओ महिमा नूं पसंद नहीं करदा जो अज संसार जो मिशनां जथेबंदियां जो अज लोग कर रहे हैं महिमा अपनी अपनी मर्जी के नाल भगती कर रहे हैं। खुदा की भगती अपनी मर्जी के नाल नहीं हुंदी। खुदा की भगती वचन के अनुसार हुंदी। असीं नबी के संदेश चो पढ़ांगे। शैतान ठीक ऐसा ही था। शैतान कोई ऐसा बड़ा भयंकर जीव नहीं है जिसकी दुम फटी हुई और जिसके खुर फटे हुए हों। वह तो एक आत्मा है। बाइबल कहती है कि वह इतना धूर्त है कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। भाई ब्रैनम ने कहा, 7वें दूत ने कहा कि शैतान दी कोई दुम नहीं है, या शैतान कोई भयंकर रूप लेके नहीं आता। एक आत्मा है। वो एक आत्मा एक स्पिरिट है जिहड़ा की करदा मनुखा दी सोचां दे विच वड़ जांदा है। वो की करदा लोकां नूं भरमांदा है। जिस तरह उन्हें उत्पत्ति दे विच भरमाया सी हवा नूं। क्या कैन हाबिल के जैसा धार्मिक नहीं था? क्या कैन ने एक भेंट वैसे ही नहीं चढ़ाई थी जैसे हाबिल ने भेंट चढ़ाई थी? क्या कैन ने हाबिल के जैसे ही परमेश्वर के लिए गिरजा नहीं बनाया था? और भाई ब्रैनम कह रहे हैं कि जिहड़ा कैन सीगा, कैन भी भाई ब्रैनम ने कहा कि भक्ति करने वाला मनुख सी। जिहड़ा कैन सीगा वो भी धार्मिक मनुख सीगा। कैन भी भक्ति करनी जानदा सीगा। लेकिन खुदा ने ओदी भेंट नूं स्वीकार नहीं किया। लेकिन किदी भेंट नूं स्वीकार किया? उन्हें अपने पुत्र वचन दी संतान हाबिल दी भेंट नूं स्वीकार किया। क्योंकि हाबिल जानदा सी भी खुदा नूं किस तरह दी भेंट पसंद आऊगी। अज खुदावंद वचन के अनुसार की हुई भक्ति नूं पसंद करदा है। लेकिन मिशनां जथेबंदियां अपनी मर्जी नाल भक्ति कर रही, लोग अपनी मर्जी नाल भक्ति कर रहे हैं। खुदावंद उन्हां दी भक्ति नूं स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि कैन की भक्ति स्वीकार नहीं की गई सी। जिहड़ी कैन की भेंट सी स्वीकार नहीं की गई सी। भक्ति दो मनुख करदे आ। चर्च की कुख विच दो तरह के मनुख पैदा हुंदे आ, एक धार्मिक ते एक दुष्ट। दोनों ही प्रभु की महिमा करने वाले लोग हुंदे। लेकिन की हुंदा? खुदावंद कैन की भक्ति नूं पसंद नहीं करता। खुदावंद वचन की भक्ति नूं पसंद करता है। अज हजारां लोग लखां लोग भगती करते हैं, चर्चां विच भगती करते। वो कहते असीं खुदा की उपासना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पता ही नहीं कि खुदा की उपासना करनी किद्दां है। खुदावंद कदे भी अपने वचन तो बाहर नहीं जाता। वो भगती पसंद करता है जो वचन के अकॉर्डिंग होवे। जे खुदावंद कहता तुहाडा जीवन वचन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जे असीं उहदे जीवन तो बाहर जाके असीं खुदा के वचन तो बाहर जाके काम करते हैं तो कदे भी खुदावंद साडे नाल हो के नहीं चलूगा। इनू कहते हैं शैतान की भक्ति। अज लोग की कर रहे? शैतान द्वारा अभिषिक्त भक्ति कर रहे हैं। लोगों को वचन का ऊड़ा एड़ा नहीं पता। भाई ब्रैनम ने कहा, बाइबल के 7वें युग के नबी ने कहा, लोगों को बाइबल की ABCD भी नहीं पता। हर कोई अपने हिसाब की भक्ति कर रहा है। कैन ने भी अपने हिसाब की भक्ति की सी। क्योंकि कैन कौन सी? कैन अपने पिता शैतान तो सीगा। परंतु हाबिल ने विश्वास के द्वारा एक मेमना चुना, क्योंकि यह लहू और जीवन ही था जिसकी आवश्यकता थी। हुण जिहड़ा हाबिल सीगा उन्होंने पता सीगा भी खुदा नूं किहड़ी भेंट स्वीकार होनी है।
खुदा दी भगती किदां करनी, उन्हें की कीता, एक मेमना लिया, एक मेमना लेके उन्हें की कीता, उन्हें जाके वेदी उपर चढ़ाया, उन्होंने मारिया उन्हें, ते खुदा ने की कीता, हाबिल दी भगती नूं, हाबिल दी भेंट नूं स्वीकार कीता। लेकिन कैन ने कीता, कैन ने अपनी की कीता समझ दे नाल भगती करनी चाहिए, ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ, फल फ्रूट खेतों का जो भी समान सीगा, जो भी खेत विच उगदा है, वो समान जाके उन्हें वेदी उपर चढ़ाया, तो प्रभु ने की कीता, ओदी भेंट नूं स्वीकार नहीं कीता। कि प्रभु दो बंदे ओदी भगती कर रहे, एक दी भेंट स्वीकार कर रहा है, एक दी नहीं कर रहा, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब? फिर प्रभु पक्षपात करता? प्रभु पक्षपात नहीं करता, क्योंकि प्रभु नूं पता सी कैन अपने पिता शैतान तो सीगा। ਅੱਜ भी बहुत लोग कैन की तरह भगती कर रहे, चर्चा दे विच कैन की तरह भगती हो रही, क्योंकि की आ सप दी संतान भी अज प्रचार कर रही है प्रभु दा, चर्चा दे विच सप दी संतानां प्रचार कर रही, पुलपट ते खड़ के। हुण पछाणांगे किदां भी ये हाबिल ये खुदा दी संतान है, सप दी संतान? खुदा दा वचन कहंदा तुसीं उन्हां दे कम्मां द्वारा उन्हां नूं पछाणोगे। बाइबल की बयान करदी आ, लोग की प्रचार रहे आ? बाइबल च लिखिया, वचन च लिखिया, बाइबल दी एक बिंदी एक टिप्पी कोई टाल नहीं सकता। जे कोई एक बिंदी या टिप्पी टालदा है, जिन्ने शराब बाइबल दे विच सारे दे सारे ओदे घराणे उपर पैणगे। अज की आ, लोग चर्चां विच जाके बरकत नहीं शराब अपने उपर लैंदे आ, क्योंकि उन्हां नूं पता नहीं असीं किहड़े चर्च विच जा रहे हां। अज लोकां नूं सच्चे चर्च दा नहीं पता। लोग सोचदे पास्टर खड़ा भूत कढ रिहा आ, चमत्कार कर रहा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना है, लेकिन ये नहीं पता वो अपने पिता शैतान द्वारा अभिषिक्त किया होया है। क्योंकि नबी ने कहा, सतवें दूत ने कहा, संसार विच जिन्ने भी चर्च ने सारे दे सारे शैतान वल्लों अभिषिक्त किए आ। हुण लोकां नूं इस चीज़ की समझ नहीं आ, वो सोचदे एक पास्टर खड़ के चमत्कार करदा है, चिन्ह दिखा रहा पास्टर, इहदे अंदर खुदा दा आत्मा है। नबी ने कहा, बाइबल बयान करदी, ये लोग चिन्ह चमत्कार कर सकते आ, लेकिन फिर भी भगती शैतान दी आ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਆ? ਇਹ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਦੂਕੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਲਦੂਕੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ। एक समा सी जो औरतां वोटां नहीं पा सकदियां सी, लेकिन औरतां दे हक मंगे। अज औरतां प्रचार कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बाइबल बयान करदी एक औरत पुलपट ते खड़ के प्रचार नहीं कर सकदी। ये सारा कुछ कित्थों आया? है सारा कुछ बाइबल तो बाहर आ, सारा कुछ बाइबल तो बाहर आ। बाइबल दे विच की यीशु मसीह क्यों धरती ते आया सीगा? 39 कोड़े यीशु मसीह ने क्यों खाधे? उन्हें इस करके कोड़े नहीं खाधे सीगे भी इत्थे सेवक लोग खड़ के कहण एक कोठी इधर आ रही है, एक कोठी इधर आ रही है, तुहाडे बीजे लग रहे आ। प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देण आया सीगा, लेकिन लोकां ने ओदी भगती नूं बिजनेस बनाता। अज लोग चर्चा विच जांदे आ, क्यों जांदे आ? इस करके जांदे, कहंदे यीशु मसीह एक बाबा आ। चलो तुसी भी चलो, उत्थे गड्डियां मिलदियां, बरकतां मिलदियां, लेकिन मैं तुहानूं कहना आ कि तुसी गड्डियां या कारां या बरकतां लैके जीवन विच प्रवेश कर सकदे हो? कदे नहीं। जिदों तक कोई मनुख, यीशु मसीह ने कहा राह सच्चाई ते जीवन मैं आ, कहंदा दरवाजा मैं आ, कहंदा जे तुसी पिता दे घर 'च जाना, स्वर्ग विच जाना, मेरे विचों हो के लंघना पऊगा। तां की प्रभु दा सुभाਅ, प्रभु दे आग्यावां, प्रभु वाला जीवन साडे जीवन दे विच हैगा आ? कि खुदा दा जो वचन कहंदा असीं ओहदे वचन दे अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या असीं चर्च जांदे आ, हजिया पाने आ, पास्टर नूं दुश्मन देने, अपने घरां 'च आ जांदे आ? इह किहड़ी भगती आ? इह ही शैतान दी भगती आ। मैं पिछले समय 'च प्रचार कीता सी पशु दी छाप। पशु दी छाप की आ? वचन तो बाहर जिन्ने काम आ सब शैतान वल्लों आ। जे बाइबल बयान करदी आ भी क्रिसमस नहीं आ, बाइबल दे विच तां नहीं आ, फिर कित्थों आया? शैतान वल्लों आया। बाइबल च गुड फ्राइडे ईस्टर नहीं आ, कित्थों आया? शैतान वल्लों आया। यीशु मसीह ने कहा सीगा, कहंदा जिद्दां यूनाह नबी 3 दिन ते 3 रातां मच्छी दे पेट 'च रिहा, कहंदा मनुख दा पुत्तर भी 3 दिन ते 3 रातां कित्थे रवेगा? जमीन दे विच रवेगा। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन ते 3 रातां जमीन 'च रिहा, ते शुक्रवार को गुड फ्राइडे किद्दां हो गया? ईस्टर किद्दां हो गया? अज लोग की कर रहे आ? अपने समझ दे द्वारा भगती कर रहे, ते अपनी समझ दे द्वारा भगती किहदी भगती है? शैतान दी भगती आ। इह ओह चर्च नहीं आ जिथे लोगों को टोपी पाई जाए, जिथे लोगों को कहा जाए भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, पैसा आ रहा, यह जीवन का स्थान आ। इत्थे ओही बंदा आ सकदा जिहड़ा चुनिया होया आ, ते जिहड़े ढोंगी ने, जिहड़े चुने हुए नहीं आ, उन्होंने स्थान 'च रहना नहीं है। क्योंकि इत्थे की आ, इत्थे छेड़ी ते हथौड़ा मारिया जांदा, इत्थे टोपियां नहीं पाईयां जांदियां भी भैण भाई तुसीं चर्चां दे विच आओ।
खुदावंद बरकत दिंदा, चंगियाई दिंदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मकसद की सीगा? वो कहंदा सीगा मैं तुहानू जीवन देण आया। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हाँ। की असीं उहदी रोटी चो खा रहे हैं या असीं शैतान की रोटी खा रहे हैं? ਜਦੋਂ किसी की इंगेजमेंट, एक कुड़ी की इंगेजमेंट अपने एक किसी मुंडे नाल हुंदी आ ते की हुंदा मैरिज तो पहले ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ इंगेजमेंट हुंदी आ ਪਹਿਲਾਂ जे इंगेजमेंट होई है, जे वो भैन या कोई कुड़ी किसी होर नाल फिरदी है तो की ਉਹਦਾ पति ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ नहीं भी मैं तेरे नाल ਵਿਆਹ नहीं कराना, तू गलत आ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। लेकिन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? बचन तो बाहर काम कर रहे हैं। जो ਸਾਨੂੰ शैतान परोसदा आ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿन ਕਹਿੰਦੇ बचन ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਣਾ। क्यों? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ बचन ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾइस्ट ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ बचन ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ। और बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिसमस, ईस्टर ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 323 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਮਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ? ਕੀ ਮਸੀਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। प्रभु यीशु मसीह जो भी कुछ करता अपने दूत को भेजता है। उन्हें एक नबी भेजा जिन्हें की किया उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक जिन्ने भेज सी सब खोल दिते, लेकिन अज लोगों को पता नहीं है। जिथे मर्जी चर्च चल जाओ इको ही गल हुंदी, बरकत चंगियाई, इस तो इलावा कुछ नहीं पता। जिद्दां दे मर्जी लोगों के जीवन आ, जिद्दां दा मर्जी वो व्यवहार करते, कोई मतलब नहीं सेवक नूं। क्यों? क्योंकि उन्हां दे उपर प्रकाश नहीं खुलिया। बाइबल बयान करदी है जिहदे गुनाह पाप नहीं माफ होए वो सेवा ही नहीं कर सकता। तुहानूं पता बाइबल दे विच पिता पुत्र दा बसमा नहीं है, शैतान वालों अभिषिक्त किया गया बसमा। ये गलत आ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 40 ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉਤਰਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਹੁਣੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਆ। ਪਤਰਸ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਤਰਸ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅਗੰਮਵਾਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੂਲੀ ਚਾੜਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਈ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਸੇਵਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਪਤਰਸ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਵੇ? ਕੀ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। मैं तुहानूं दसदा भैणां भाईओ जिहड़ा बपतिस्मा आ प्रभु यीशु मसीह दे नाम 'च आ, ते शैतान ने की कीता? बपतिस्मे नूं बदल दिता। पूरी बाइबल दे विच मैं चैलेंज करदा आ, स्क्रीन लगी हुई है, पूरी बाइबल दे विच कोई आके मैनूं दस दे बाइबल 'च किसी नूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम 'च बपतिस्मा दिता होवे? किते भी नहीं दिता गया। सारे बपतिस्मे प्रभु यीशु मसीह दे नाम 'च हुंदे सीगे। इह सिੱਖਿਆ आई कित्थों आ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। खुदा की चाहता भी तुसी जीवन प्राप्त करो।
कि जे तुसी सच्चे खुदा नूं मन्नोगे तानू आशीष बरकत या तुहाडे जीवन च चमत्कार नहीं करता। सब कुछ करने लिए खुदा आया है, लेकिन की किया गया, शैतान ने बसमा बदल दिता, शैतान ने बाइबल के वचनों को बदल दिता। अज लोग कहते नहीं, लोगों को दसिया जाता भी बाइबल च पिता पुत्र का बसमा है ही नहीं, वो कहते असी नहीं मनना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, कैन भी भगती करता सीगा। अज लोग भगतियां कर रहे हैं, किद्दां पछाणांगे आपां भी वो शैतान वालों खड़ा है, प्रभु वालों खड़ा है। बाइबल तो बाइबल एक तस्वीर आ, बाइबल एक शीशा। जो तुसीं बाइबल च देखो तुहाडी तस्वीर हैगी आ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਾਲਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इस युग के नबी ने क्या आया, ठेकियां में कितने लोग जाते शराब पीण, शराब उन्होंने नरक च नहीं लैके जाएगी, लेकिन एक औरत आ जिहड़ी उन्होंने नरक च लैके जाएगी। वो कौन आ? ये मिशना जथेबंदियां, रोमन कैथलिक चर्च, जिन्हां ने बाइबल नूं की कीता, गलत कर दिता है, अपने मत सिद्धांत बना दिते आ। ये औरत उसनूं कहा गया है, जिहड़ी औरत पाणियां ते बैठी दुष्टांत बोलिया गया है। औरत दा मतलब चर्च नूं कहा गया है। अज की है, पूरा कुछ बदल दिता गया। लोगों को बचन का ABCD भी नहीं पता, लोगों को यही नहीं पता उत्पत्ति विच पाप किहड़ा होया सी। जे तुहानूं उत्पत्ति का ही नहीं पता, तुसीं बाइबल नूं किद्दां समझोगे, खुदा दे राज च किद्दां जाओगे? परंतु हाबिल ने विश्वास के द्वारा मेमना चुना। हुण की विश्वास के द्वारा उन्हें भेंट चढ़ाई सी खुदा नूं। यीशु ने कहा था मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। आत्मिक प्रकाशन, आत्मिक विचारधारा। पवित्र शास्त्र कहता है मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। खुदावंद किहनूं देखता है? कोई मनुख बाहरले मनुख नूं देख सकदा जी? बाइबल फड़ी आ, बड़ा तगड़ा विश्वासी आ, कोट पैंट पाया, टाई लाई आ, बाइबल फड़न दे नाल, कोट पैंट पाण दे नाल या प्रार्थना करना तुसीं विश्वासी नहीं बनदे। खुदा दा वचन तुहाडे अंदर होना चाहिए। जो साडा पिता कह रहा है, जे यीशु मसीह नाल तुहाडी कुड़माई होई आ ते जो तुहाडा पति कहंदा आ वो तुहानूं काम करना पवेगा। जे एक पत्नी अपने पति के विरुद्ध होके किसी होर दी गल सुने ते उत्थे गड़बड़ी आ। हुण मैं तुहानूं दसदा हवा दे नाल की होया सीगा। असीं उत्पत्त कढांगे, उत्पत्त 2:21 कढांगे। ता यहोवा परमेश्वर ने आदमी ते गूढ़ी नींद भेजी, सो वो सौ गया अते उस दीआं पसलियां विचों एक कट लई अते उस दी थां मांस भर दिता। तां यहोवा परमेश्वर ने उस पसली तो जिहड़ी उसने आदमी विचों कड्ढी सी एक नारी बनाई अते आदमी कोल ले आया। तां आदमी ने आख्या ये मेरी हुण हड्डियां विचों हड्डी अते मांस विचों मांस है। सो मर्द अपने मापे छड़ के अपनी तीवी नाल मिलिया रहेगा अते वो एक शरीर होणगे अते मर्द उस दी तीवी दोवें नंगे सर पर संगदे नहीं सीगे। हुण देखो आदम ते हवा दोनों नंगे सीगे अदन दे बाग दे, लेकिन उन्होंने शर्म नहीं सी आंदी, वो संगदे नहीं सीगे क्योंकि पवित्र पर्दे ने उन्होंने ढकिया होया सीगा। तुहानूं पता हवा दे बाल घुटनियां तक लंबे सीगे, आदम दे बाल लंबे सी, उन्हां दे शरीर बालां दे नाल ढके सी, पवित्रताई दे नाल ढके होए सीगे। वो पवित्रताई दे नाल ढके सीगे। चलो बाल तां लंबे सीगे उन्हां दे, लेकिन वो पवित्रताई उन्हां नूं पता ही नहीं सी असीं नंगे हैं, क्योंकि खुदा दा मसा सी उन्हां दे उपर। पवित्रताई दे नाल ढके सी, उन्हां दे अंदर पाप नहीं आया सी, लेकिन पाप लैके कौन आया? सानूं ये जानना बहुत जरूरी आ भी पाप आया किहदे द्वारा आ। उत्पत्त 3 अध्याय च असीं पढ़ांगे सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी चातर सी। सप कौन सी? चातर सीगा। अते उसने उस तीवी नूं आख्या, भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या कि बाग दे किसी विरछ तो तुसीं ना खाओ। तीवी ने सप नूं आख्या कि बाग दे विरछां दे फलों तो असीं खांदे हां, पर जिहड़ा विरछ बाग दे विचकार है उसदे फल परमेश्वर ने आख्या तुसीं ना खाओ, ना उसनूं हथ लाओ, नहीं तो तुसीं मर जाओगे। पर सप ने तीवी नूं आख्या तुसीं कदे नहीं मरोगे। हुण की सीगा? सप भी वचन लैके आ रहा है, वो कहना नहीं इदां नहीं आ, तुसीं नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। पर सप ने तीवी नूं आख्या तुसीं कदे ना मरोगे, सगों परमेश्वर जानदा है कि जिस दिन तुसीं उस तो खाओगे तुहाडीआं अखियां खुल जाणगीआं अते तुसीं परमेश्वर वांगू भले बुरे दे सियाण वाले हो जाओगे।
ਜਾਂ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਰਛ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਬ, ਕੋਈ ਆੜੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਾ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਬ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਵੀ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਹਵਾ ਨੇ 1000 ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬਚਣਗੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕੀ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਬਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੈਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ। ਕੈਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਛਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਆ, ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਭਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਬ ਖਾਧਾ, ਸੇਬ ਖਾਧਾ। ਫਲ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਆਤਮਿਕ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਖੜ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 7 ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। 7 ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 7 ਯੁੱਗ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਛਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਛਾਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਕੱਢਦੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੰਨਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂ? ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਸੀਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ, ਰੂਥ, ਸੈਮੂਅਲ, ਇਮਾਨੂਅਲ, ਨਿਓਮੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਰੱਖ ਦੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਰੱਖ ਦੋ, ਦਾਊਦ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੇ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮੂਅਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਦਾਊਦ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਰੂਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਨਿਓਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਐਸਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓਗੇ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਓਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਹੈ? ਸੇਬ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਲਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ A ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ Z ਸਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੂਗਾ ਉਹ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਫਲ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਲਾਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ।
जे वो जनानी तुहाडे अंदर आ गई तो तुहाडा सुभाव क्यों नहीं बदलिया? पहली गल तो वो जनानी नहीं हैगी, पवित्र आत्मा बंदा आ। बाइबल बयान करदी आ तुसी पवित्र आत्मा पाया, पाई नहीं पाया हुंदा। जे खुदा दा आत्मा तुहाडे अंदर आ, तुहाडे सुभाव तुहाडी लैंग्वेज क्यों नहीं बदली? ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। मैं तुहानू दसदा पवित्र आत्मा की निशानी की हुंदी आ। जिहदे अंदर भैन भाई दे अंदर खुदा दा पवित्र आत्मा आंदा, सब तो पहलों पवित्र आत्मा जीवन नू तब्दील करदा, जीवन नू बदलदा है। अज लोकी चर्चां विच जांदे कहंदे कार मिल गई असीं विश्वासी बन गए, कार मिलण दे नाल वीजा लगण नाल या चंगियाई मिलण असीं विश्वासी नहीं बनदे। इह तां तुहानू कुंडी लाई गई आ। खुदा की करदा है? मच्छी फड़न लई कुंडी लगांदा है। जिदा एक मछुआरा की करता, मच्छी फड़न लई कुंडी लांदा। प्रभु बरकतां चंगियाईयां इस करके दिंदा ताकि तुसीं विश्वास करो भी उहदे अंदर पावर हैगी आ। असली जीवन की आ? वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो। अज कितनी उम्र आ बंदे दी? पहले समय 930 साल की उम्र सी, किसी 900 साल सी, किसी 800 साल सी। अज कितनी उम्र आ बंदे? ज्यादा 70-80 साल बंदा जींदा, बाद तो बाद 120 साल जी लूगा, और ऊपर लगा लो 130 साल जी लूगा, 150 साल जी, उसके बाद जाऊगा किथे? यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं आ, मेरे थाणी निकलना पैना। हुण प्रभु की आग्याकारी दा असीं करदे कि वचन दा सानू ऊड़ा एड़ा नहीं पता ते असीं खुदा दे कोल जावांगे किदां? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਊੜਾ ਐੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ? ਆਤਮਾ 'ਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਡੰਗਿਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੋਹਰਾਂ ਆ, 7 ਮੋਹਰਾਂ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬੰਨੇਗਾ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਉੱਪਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਕੀ ਖੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਬੰਨਦੇ ਤੇ ਭੂਤ ਖੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭੂਤ ਉੱਪਰ ਖੋਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖੋਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਤਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਭੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਮੈਂ? कहते बोल शीला वाला शीला वाला। मैं कहा भी मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं चुप करके 2 घंटे लगे। कहते नहीं तेरे अंदर कमी है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा आ नहीं सकती। ये पवित्र आत्मा नहीं, ये गिफ्ट आ। जे कोई गैर भाषा बोलता आ ओदा अनुवाद भी करे। बाइबल पढ़ लो, बाइबल 'ਚ सारा लिखिया है। बाइबल 'ਚ पढ़ो। हुण तुसीं गैर भाषा बोले अनुवाद नहीं कर पा रहे, ਇਹਦਾ मतलब गड़बड़ी है। की लाभ फिर गैर भाषा का? जे तुसीं गैर भाषा बोलते हो अनुवाद करो, लोगों को समझ तो लगे। तुहानू आप नूं ही नहीं पता लोगों को भी है की है चीज। पवित्र आत्मा नहीं है, गिफ्ट है। एक गिफ्ट आ। सिर्फ 9 वरदानां दे विचों एक वरदान आ। जिहड़े 9 वरदान ने उन्हां 'चों एक वरदान आ। जे कोई गैर भाषा बोल रहा कर रहा तो उहदा बारे लोगों को दसे भी की मतलब आ, की मीनिंग आ। लोगों को कुछ नहीं पता। आज तुसीं जाओ चर्चा 'च बड़े बड़े पास्टर चमत्कार कर रहे, शीला वाला शीला वाला शीला वाला शीला वाला, पता ही नहीं की बोल रहे हैं। उन्होंने पूछ लो मतलब की है जी, उन्होंने पता ही नहीं होना की मतलब आ। क्यों? कि वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो एक गिफ्ट आ। सिर्फ पवित्र आत्मा हैगा। पवित्र आत्मा की है? पवित्र आत्मा वचन के अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत करना सिखाता। ते बाइबल बयान करदी रसूलां दे करतब 2:38 विच लिखिया आ, अपने अपने गुनाह पापां दी माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह दे नाम च बसमा लो तां पवित्र आत्मा दा दान पाओगे। बसमा लैण तो बाद दान मिलना तुहानूं पवित्र आत्मा दा। वो कोई आत्मा नहीं आनी तुहाडे अंदर भी जिहने गैर भाषा बुलाणी आ। खुदा दा जो आत्मा तुहाडे अंदर आऊगा किसी भैन भाई दे अंदर, उहदा जीवन बदल जाना है। उहदे वचन के अकॉर्डिंग जीवन व्यतीत करना है। तुहानूं पता यीशु मसीह जी धरती ते आया सी, बड़ा सधारण जिहा बन के आया सीगा। जिन्हां लोकां दे विच आया वो क्रिश्चियन लोग सी, पास्टर लोग सी, लेकिन उन्हां ने पछाणिया नहीं भी कौन आ। लिखतां लिखिया गईयां सीगियां, सब कुछ लिखिया सी, लेकिन तां भी उन्हां लोकां ने मन्निया नहीं। अज की लोग मन्नणगे? अज भी इसे तरह आ। अज भी लोग नहीं मनदे। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਤਪਤ 'ਚ ਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੇਬ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ।
शैतान ने उन्होंने मन 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤ ਆ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਢਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੈਨ ਤੇ ਹਾਬਲ। ਅੱਜ ਕੈਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। 20 ਕਰੋੜ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਕਰੋੜ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਸ਼ਟਾਤਮੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਈਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਘੜਤ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ? ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਰਚ ਆ, ਲਾੜੀ ਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਲਾੜੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੁਲਹਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਾ? ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਜਿੰਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਧੁੰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਧੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਦਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾੜੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਧੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾੜੂਆ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਖੁਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ 3 ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ 3 ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਮਾ, ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗਲਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਪਵੰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਆਓ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਖੋਲੀਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਆਓ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੰਦਭਾਗੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵਚਨ ਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕੱਲ ਉੱਧਰ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕੱਲ ਉੱਧਰ। ਕਿਉਂ? ਗੜਬੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਸਮਾ ਰੋਂਗ ਆ, ਗਲਤ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਆਟਾ ਖਮੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਮੀਰ ਕਿਹਨੇ ਮਿਲਾਇਆ? 323 ਈਸਵੀ 'ਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਖਮੀਰ ਮਿਲਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਸਮਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ 3 ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ?
शैतान ने रोंग कर दिता। लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं गए, लोगों को पता नहीं भी बाइबल 'ਚ देखो बाइबल 'ਚ हैगियां चीज़ां, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਯੂਸਫ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ। विश्वासी सीगा बड़ा तगड़ा यूसुफ, 13 साल जेल च कटे। उन्हें तां नहीं कहा प्रभु भी तू मैनू दर्शन दिखाए, सपने दिखाए भी आ की हो गया। खुदा दा आत्मा उहदे अंदर रहिंदा सीगा। पोतीफर दी तीवी ने उत्ते गलत निगाह पाई, कहंदी मेरे नाल विआह करवा। वो कहंदा मैं काम नहीं करना, मैं खुदा नूं मनना। उहने जेल च पाता, 13 साल उहने दुख सहा, प्रभु दी महिमा करदा रहा। लेकिन की होया, एक दिन खुदा दी दया उत्ते होई, उहनूं राजा बनाता उस देश दा। क्यों बनाया? क्योंकि खुदा दा आत्मा उहदे अंदर सी। खुदा अपने लोकां नूं छड्डदा नहीं है कदे भी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। 25 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ। 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸਹਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਖੁਦਾ 25 ਦਿਨ ਲਾ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਰਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। जिथे मर्जी चर्च जावे कोई, खुदा इको ही आ। खुदा इको ही आ। किसी पास्टर दे विच सामर्थ नहीं आ। नबी ने कहा, सतवें दूत ने कहा किसी पास्टर दे विच सामर्थ नहीं है। तुसीं कहोगे कि वो पास्टर से सामर्थ यीशु मसीह दे वचन दे विच आ। सामर्थ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਹੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1/3 ਨੀਚੇ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੂਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਬਣਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਆਜੋ ਆਜੋ ਚਰਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੀਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੂਜਾ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ। ਜੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬਸਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਰਕਤ ਚੰਗਿਆਈ, ਬਰਕਤ ਚੰਗਿਆਈ। ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਇੰਨੇ ਕੋੜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੱਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹੂੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਟਕੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਾਵਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੌਂਦੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋਕ ਭੌਂਦੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ? ਇੱਕ ਚਰਚ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਚਲ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਚਲ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗੜਬੜੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਘਮੰਡ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਫਲ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਤਪਤ ਚ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਵਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਤੋੜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੀ ਆਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੀਵਨ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਮਰਵਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਜਾ ਸੀਗੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਆ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਬਸਮਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਵਾਲ ਕਟਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਪਚਰ ਦੀ, ਨਬੀ ਦੀ। ਵੀ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਾਕੀ 4:5 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਨਬੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, 7ਵਾਂ ਦੂਤ, ਜਿਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਤ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਕਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ, ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਆਪਣਾ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੁੱਤੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾਣੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਣੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਹੀ ਲਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ,
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿਲਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਨਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਿਲਾਬਲਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਮੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾ ਨੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੈਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮਾਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, 2 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਤੇ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਖਾਓ। ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਗਏ, 70 ਚੇਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ? ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਸਮਾ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਚੇਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨਾਮੇ 2 ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਰਸ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ? ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਫੀਰਾ ਮਰ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਕੋਠੀ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਧਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਠੀ ਚੜ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੋੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂ, ਕਿੰਨਾ ਤਕਲੀਫ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
वो भुल गए भी रसूलां दी सिक्ख्या, असली सिक्ख्या। तुसीं बाइबल पढ़ो, रसूलां दे करतब पढ़ो, रसूलां दे अंदर पवित्र आत्मा सी। कि रसूलां ने क्रिसमस मनाया, रसूलां ने पुट्ठे सीधे काम कीते? कुछ नहीं कीता उन्होंने, कुछ भी नहीं कीता उन्होंने। तुहानूं पता क्रिसमस किहदा है? 23 तरीक ਨੂੰ सूरज ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਤੋਰੇਤ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜੰਮਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਘੜਤ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਲਮੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੇ ਭਾਈਓ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯीशु मसीह ने कहा सी मनुख के पुत्र के खिलाफ कई गल की माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कई गल की कोई माफी नहीं है। तुसी जे पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप कर ले, तुहानूं माफी नहीं मिलनी। शरीर च तुसी बरकतां लैके उम्र कट सकते हो, 70 साल 80 साल 100 साल। एक दिन खड़ना उहदे सामने ही पैना, फिर पुछूगा हाँ बई हुण दस तू मैनूं, हुण तू की कहेगा? की कहूगी वो भैन, की वो भाई, की वो बच्चे कहणगे जवान? उन्हें कहना प्रभु साडे पास्टर ने कैसे जो मर्जी करो। उन्हें कहना तू अपने पास्टर नाल थल्ले जा, क्योंकि बाइबल बयान करती 2 स्थान है, एक उपर ते एक थल्ले। थल्ले नरक आ। तुहानूं पता इत्थे गर्मी नहीं बर्दाश्त होनी। हुण जिद्दां जून जुलाई आने गर्मी बर्दाश्त नहीं होनी। तुसीं धुप्पे खड़ के देख लिओ ते की वो नरक दी अग बर्दाश्त होगी? ते जे सानूं खुदा दा वचन चलो नहीं पता सी, जे सानूं अज पता लग गया ते सानूं तौबा करनी चाहिदी आ। बाइबल च लिखिआ तू आप बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा। आप तो बचो पहलों। आप बचन का मतलब पहले तुहाडे अंदर मसीह उतरना चाहिए। जे तुहाडे अंदर मसीह उतर गया तो शैतान दी शक्तियां तुहाडे घर चों खत्म हो जाणगियां। क्यों शांति नहीं अज घरां दे विच? बाइबल दे विच सब कुछ लिखिआ है। एक हसबैंड वाइफ का रिश्ता किद्दां होना चाहिए, बच्चों नूं मर्यादा किद्दां देनी, बच्चों की लैंग्वेज किद्दां दी होनी चाहिए। अज मसीह लोगों के हाल देखदा है मैं। मसीह बच्चे गालां कढदे आ गंदियां गंदियां, माँ प्यो हसदे आ, कहंदे चाचे दे चला गया। चाचा की करता? शराब पींदा, स्मैक पींदा। चाचा एक दिन खत्म हो जाता तो बच्चा भी खत्म हो जाऊगा। क्यों डांटते? क्यों नहीं? कित्थे गई मसीहत? बाइबल च लिखिआ आ, जदों पुराने नियम च असीं देखदे आ ते मूसा नूं कहा सीगा भी लोकां नूं कह जाके भी जिहड़े तुहाडे बच्चे ने उन्हां दे हिरदियां दी पट्टियां ते वचन होना चाहिए। ते अज की है तुहाडे बच्चों दे हिरदियां दी पट्टियां ते? गाने, फिल्मां, टिकटॉक। बड़े खुश होंदे जी बच्चा टिकटॉक देख रहा, टिकटॉक बना रहा। ये की सब शैतानी आ, खुदा दे वचन तो बाहर आ सब चीज़ां। जे असीं ये काम करते हैं तो असीं कहंदे तुसीं मसीह है ही नहीं। फिर कोई भी मसीह नहीं है जिहदे अंदर खुदा दा आत्मा ही नहीं आ, ओहदे गुण ही नहीं है। मसीह किदां हो सकदा? वो हराम दा आ। बाइबल बयान करदी है जे एक पिता दा बेटा आ, ओहदे गुण ओहदे अंदर ना होण ते समझ लो फिर वो हराम दा है, किसी होर दा है। शैतान दा बीज लोकां दे विच वड़ गया है, क्योंकि जो उन्हां दा पति कहंदा, जो प्रभु यीशु मसीह कहंदा, ओह तां लोग करदे नहीं आ। जो दुनियादारी जो लोग दूजे कह रहे दुनिया करी जांदी है। ਇਹਦਾ मतलब गड़बड़ी है किते ना किते। ते सानू चाहिए इस गड़बड़ी तो बाहर आइए, खुदा दे सच्चे वचन नूं भालिए। बाइबल पढ़ो अपने अपने घरे जाके, देखो भी बाइबल च हैगा किते पिता पुत्र बसमा या ये चीज़ां हैगियां। बाइबल बयान करदी आ एक भैन सिंपल रहनी चाहिए, वचन दे नाल शृंगार होना चाहिए है। अज लोग ठोकर खा के जाते इथों, कहते बड़ा कोड़ा वचन सुणांदे जी। ये तां कोई कोड़ा वचन नहीं, सच्चाई दसदे असीं, ये सच्चाई आ। फिर तुसीं खुदा दे राह च जा नहीं सकदे। फिर बाबे की तरह चली जाओ, कोई कहते चर्च जाओ, जिथे मर्जी आओ, जीवन नहीं मिलना। तुहानूं पता 2 मौतां लिखियां बाइबल दे विच, एक शरीर की मौत, एक आत्मा की मौत आ। ते नबी ने कहा, 7वें दूत ने कहा जिहड़ी दूजी मौत आ बड़ी भयानक आ। दूजी मौत का मतलब आ परमेश्वर तो जुदाई। जिहड़ा बंदा खुदा तो बाहर होके मर गया वो कदे खुदा नूं देखूगा नहीं, कदे नहीं देख पाओ खुदा नूं, क्योंकि खुदा नूं नरक च सिट दूगा जिथे आग ही आग। चीकां ही चीकां, लोग चीकां मार रहे हैं, प्रभु जी एक बारी बचा ला, एक बारी बचा ला। असीं तुहानूं मैं बाइबल चों सिद्ध करदा आ, लूका 16 दी 19 कढांगे। लूका 16 दी 19 कढांगे। एक धनवान मनुख सी जो बेंगणी अते बरीक कपड़ा पहनदा सी अते नित भोग विलास करदा सी अते शान नाल रहिंदा सी।
ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਦਿਉੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 16 ਲੂਕਾ 16 ਦੀ 19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ ਲਾਜ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਜ਼ਰ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੂਠਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਗੋਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤ ਗੋਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਠੰਡੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰਕ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਰਸ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੜਫੀ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੜਫਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਪਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਸਦੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਚ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਨਾ ਜੀ हे ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਦੂਤ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੂਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਤ ਆ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ
ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਂਬੜੇ ਚਰਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ। ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਸ ਬਰਕਤ ਚੰਗਿਆਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੌਤਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਘਮੰਡ ਖਤਮ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਖੁਦਾਮੰਦ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਲੀਮਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੱਡੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵੱਡਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਆਹੀ ਸਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਆ ਸੱਚ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੈਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਨ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਰਚਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪੁੱਤਪੜ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਬਾਲ ਕਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਨਾ ਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, 25 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਗਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਉਹਦਾ ਰੈਪਚਰ ਪੱਕਾ ਆ। ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। 16 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤੀ। ਉੱਪਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਤ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ।
ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ, क्योंकि दूत बन जाना ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਕੌਣ ਆ ਅਸਲੀ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੂਤ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਕੂਪਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ, ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੂਕਾ 17:11। ਲੂਕਾ 17:11 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀਆ ਇੱਕ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਵੜਦਿਆਂ 10 ਕੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 10 ਕੋੜੀ ਸੀਗੇ। 10 ਕੋੜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ 10 ਕੋੜੀਆਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਜਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ 10 ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਹੁਣ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ 9 ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ 9 ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਉੱਪਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ? 9 ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 9 ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਲੋਕੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋੜ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋੜ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋੜੀ ਆ। ਲੋਕ ਕੋੜ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੋੜ ਨਾ ਭਰੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋੜ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੋੜ ਆ। ਇਸ ਕੋੜ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਓ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ 9 ਬੰਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਾਸਟਰ, ਚਰਚ, ਉਹ ਵੱਲ, ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਆ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਦੀ। ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਫਨਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭਰਮਾਣ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਚਨ 'ਚ ਰਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਬਸਮਾ ਕਿਹੜਾ? ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਕ ਦਾ ਬਸਮਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੇ ਖੜਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਦੀ 15 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੂੰ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਕਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਨਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਤੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਆ ਨਾ ਤੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 7ਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੇ ਹੋ, ਸੀਲ ਗਰਮ ਹੋ, ਮਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਸੀਗਾ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਿਕਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਰਚ, ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਚਰਚ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਰਚ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ, ਕੰਗਾਲ, ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਈ, ਅੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਅੰਨੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਤਪਤ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੰਗੇ ਆ। ਨੰਗੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ?
वचन के अनुसार जीवन बतीत करने वाला पवित्र हुंदा है। चिट्टे कपड़े पाना पवित्र नहीं होता। अज पास्टर चिट्टे कपड़े पा के बहते हैं, कहते जी असीं पवित्र आ, वो पवित्र नहीं है। पवित्रता ही अंदर हुंदी है, बाहरों थोड़ी पवित्रता ही हुंदी है। हुण मैं इत्थे चोला पा के बह जा, तुसीं कहना ये बड़ा वधिया पास्टर आ, पछाण किद्दां करोगे कि खुदा का आत्मा अंदर हैगा? जिहदे अंदर खुदा का आत्मा होगा, खुदा का आत्मा खुद गवाही करता है। सानू दस्सण दी लोड़ नहीं आ भी असीं पवित्र हाँ, साडे काम दस्सणगे असीं पवित्र है या नहीं आ, तुहाडे कम्मां ने दस्सणा है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੰਗਾਲ ਅੰਨਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਲੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਸੋਨਾ ਕੀ ਆ? ਸੋਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੋਨਾ। वो कहता मेरे को तू मुल लै ला। मुल की लेना है? प्रभु पैसे नहीं लैंदा। मुल का मतलब अपना जीवन मैनू दे दे। तुहानू पता मुल देना पैंदा हर चीज़ का। जे तुसीं राशन लैण जांदे हो दुकान ते बिना पैसे तुहानू राशन नहीं मिलता। तुसीं बस से जांदे बिना टिकट तो तुसीं जा नहीं सकदे। ते प्रभु भी स्वर्ग च तुहानू इदां नहीं लैके जाऊगा भी तुसीं कहोगे चर्च चले गए जी अपनी मर्जियां करी जावांगे, तां तुसीं खुदा दे राज च जाओगे। जो तुहानू सिखाया जांदा तुहानू उहदे अनुसार जीवन बतीत करना पैना। जे तुसीं खुदा दे राज च जाना, ये भुलेखा आ। जे तुहानू कोई गलत सिखांदा आ भी चर्च आ जाओ जी कोई गल नहीं, ना तो उन्हें आप जाना ना तो जान देना। अन्ना अन्ने नूं राह नहीं दिखा सकता। ते हुण इत्थे खुदा दा वचन कह रहे लोग अन्ने आ, इन्हां को प्रकाश ही है नहींगा। कहंदा चिट्टे वस्त्र लै तां जो तू धनवान होवे, वस्त्र लै तां तू अपने उदाले पावे, तेरे अंगेज दी लज्जा प्रगट ना होवे, अते अपनी अखियां विच पाउण लई सुरमा लै भई तू सुजागा हो जावे। हुण सुरमा की आ? ये भी दृष्टांत बोलिया गया आ। सुरमा कौन लैके आया? सुरमा भाई ब्राह्मण लैके आया, जिहड़ा 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा होया, 6 अप्रैल ਨੂੰ पैदा होया। ते पिलर ऑफ फायर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਿਲਰ ऑफ फायर ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਸਮਾ ਗਲਤ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, मैं कहता सी साडे पास्टर बड़े वधिया, साडे पास्टर बड़े वधिया। पास्टर ने अपना लेखा देना, मैं अपना लेखा देना है, लेकिन दुल्हन ने लेखा नहीं देना। तुहानू पता जिहड़ी दुल्हन है जिन्हां दा रैप्चर होना उन्हां दा लेखा नहीं होना। लेखा दूजे लोकां दा होना है जिहड़े पवित्रताई दे नाल बचाए जाणगे, बाद अपनी जानां देणगे दुल्हन नूं खाए जाण तो बाद। हुण इत्थे की लिखिआ, मैं तैनूं सलाह दिंदा हां अग विच ताया होया सोना मेरे कोलों मुੱਲ ले तां जो तू धनवान हो जावें, चिट्टे वस्त्र लै अते अपने उदाले पा, सुरमा लै तू सुजागा हो जावे। मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा हां उन्नियां नूं झिड़कदा ते ताड़दा, इस कारण तू उद्यमी बन ते तौबा कर। हुण खुदा दा वचन की कह रहा? जिन्हां नूं मैं प्यार करदा उन्हां नूं मैं ताड़दा आ, डांटदा आ। हुण चर्चा च की तुहानूं सिखाई जांदी है गल्लां? हाँ तुहानूं चर्च ये दस सकदे आ भी हाँ जी तुसीं लाना पाना बंद कर दो, सिंपल रहा करो, सिंपल रहा करो। ये चीज़ां क्योंकि शैतान नकल करदा, असीं भी ये चीज़ां दसदे, शैतानी लोकां दी भी ये चीज़ां, क्योंकि शैतान की करदा परमेश्वर दी नकल करदा शुरू तो खुदा की नकल करता है। लेकिन की तुसीं पछाणोगे किदां जे तुहानूं बसमा नहीं सिखाया जा रहा? ये प्रकाशन की गल्लां, ये डूंघियां गल्लां जिहड़ियां कि उन्होंने कदे सुनिया नहीं होईयां, तुहानूं दस्सणगे कित्थों? इहदा मतलब भी रोंग ने, गलत आ। कहता मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा उन्हां नूं झिड़कदा ते ताड़दा हां, इस कारण तू उद्यमी बन ते तौबा कर। हुण तौबा करनी पैनी है तुहानूं जे तुसीं खुदा दे राज च जाना। ये मजाक नहीं आ भी तुसीं खुदा नूं किसी ने अपनी जेब च पाया जी असीं चर्च चल जाएंगे, जिहड़े मर्जी चर्च चल जाएंगे, पैसे देते असीं चल जाएंगे खुदा दे राज च। खुदा जीवन मंगदा। प्रभु ने जिहड़ा शरदक मेशक अबदनगो सी जिन्हां नूं अग दी भट्ठी सिੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ नहीं बचाया उन्हां नूं भी ਉਹ प्रभु ਦੀ भगती नहीं सी करदे ते बचा लिया उन्हां ने, इदां नहीं सीगा। उन्हां दे जीवन समर्पित सी खुदा नूं। अग विच उतरे प्रभु पहली अग दे विच आ गया सीगा। दाने को शेरां दे घुरने च एवें नहीं बचाया गया, ਉਹਦਾ जीवन समर्पित ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ जीवन समर्पित ਹੈਗੇ ਆ? ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਹੋ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਹੀ? ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੜਬੜ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤਾਂ गड़बड़ी आ। उस शैतान के बीज नूं बाहर कड्डो, उस शैतान का जिहड़ा सीड आ उहदा बीज उहनूं बाहर सिੱਟੋ कढ के। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता खड़खड़ाउंदा हां, जे कोई मेरी आवाज़ सुने ते बूहा खोल देवे तां मैं उसदे कोल अंदर आ जावांगा अते उसदे नाल प्रसाद छकांगा अते वो मेरे नाल छकेगा। हुण खुदा दा वचन की कह रहा? कहंदा मैं दरवाजे ते खड़ा हां, खड़खटा रहा। किहड़े दरवाजे ते? आ दरवाजे ते नहीं खड़ा हो भी बाहरों कुंडा खड़का रहा तुहाडा।
वो कहता अपना जीवन सही कर। खुदा तुहाडे हिरदे अंदर आना चाहता, अपने हिरदे का दरवाजा खोलो कि प्रभु जी मैं तेरे वचन को अपने हिरदे की पट्टी ते लिखूंगा, अपने हिरदे की पट्टी ते लिखूंगी। इनू कहते दरवाजे के अंदर आना। खटखटा रहा है वो, आ वचन सच्चा है, मनो, खटखटा रहा। लेकिन जिहड़ा मनूगा, जिहड़ा उन्होंने कहूगा प्रभु अंदर आ, प्रभु दे नाल प्रसाद छकना। प्रसाद छकण दा मतलब असीं अज की तारे प्रसाद छक रहे हैं प्रभु दा। ये प्रसाद तुहानूं मिल रहा, ये मन्ना आ जिहड़ा इजरायली खांदे सीगे, ओही उस तो भी वधिया मन्ना तुहानूं अज मिल रहा है। एक खुदा का सच्चा वचन तुसीं खा रहे हो। जे तुसीं खुदा का वचन खाओगे तुसीं बीमार नहीं रह सकते। मैं गारंटी दिना तुहाडे घर दे अंदर दुष्ट आत्मे काम नहीं कर सकते। क्यों काम करते? क्योंकि जिहड़ा वचन तुसीं खाने हो वो लूसीफर द्वारा तुसीं खाने हो, मिलावटी वचन खाने हो। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी जी गल्लां दसदियां सही, सिंपल रहा करो जी। आ लाना नहीं पाना नहीं, जो मर्जी करो, मन साफ होना चाहिए। चंदा दे दो, दशमान दे दो, ये की मिलावटी वचन। इत्थे प्योर वचन दिता जाता, इत्थे ओही खा सकदा इहदा मेदा मजबूत अंदरों, इहदा लीवर सही आ। नहीं तो कईयों को इस वचन सुन के लूज मोशन से उल्टियां लगदी। दुष्टांत बोल रहे हैं, मतलब पहचान नहीं पाते, कहते नहीं नहीं साडे लई बड़ा औखा। असीं चले खांबड़े, उत्थे बड़ा मजा आंदा, पास्टरी पत्नी ऐ कर रही है, ऐ सट रही है थले, उत्थे जा रहे हैं असीं। ते जाओ फिर, कोई गल नहीं। वचन तो बाहर मौत आ, वचन दे बाहर मौत आ। जीवन किथे आ? खुदा दे वचन दे अंदर जीवन आ। खुदा दे वचन दे विच आओ। हुण वो कहंदा बूहा खोल देवे तां मैं उसदे नाल अंदर जावांगा ते प्रसाद छकांगा अते उसनूं मैं अपने सिंहासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा। हुण सिंहासन ते बिठाण दा वादा कर रहा प्रभु नूं। तुहानूं पता बाइबल च जो लिखिआ सब सच होना है। सिंहासन ते बैठूगा कौन? जिहड़ा खुदा दी मर्जी तो बाहर काम करदा ओहो, कि जिहड़ा खुदा दी मर्जी च चलदा ओह बैठूगा। जिहड़ा खुदा दी मर्जी च चलदा ओह बैठूगा, बाहर काम करने वाला सिंहासन ते नहीं बैठूगा। जिस प्रकार मैं भी जित्तिया अते अपने पिता दे नाल उसदे नाल सिंहासन ते बैठा। वो कहंदा मैं भी जित्तिया ते अपने पिता दे नाल सिंहासन ते बैठा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं पिता लिखे भी उत्ते पिता बैठा। पिता का मतलब प्रकाशन आ। यीशु मसीह सारिਆਂ ਦਾ पिता है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं अपने पिता ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ विराजमान ਆ। सज्जे हाथ का मतलब है शक्ति, शक्ति ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ सज्जा हाथ। ਇਹ भी दृष्टांत लिखा गया है। जिसदे कन हन सो सुने पई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। हुण बाइबल बयान कर रही जिहदे कन हन वो सुने। हुण कन किहदे आ? जिहदे अंदर खुदा दा वचन जाऊगा ते कन दे पर्दे खुलणे आ। जे तुसीं खुदा दे वचन नूं एक्सेप्ट करोगे भी जो सिखाया जा रहा है बिल्कुल सही आ, तुसीं पूरी बाइबल पढ़ो, रसूलां दा जीवन देखो किद्दां उन्हां दे जीवन सीगे, किद्दां उन्हां दे दुखां विच जीवन। बाइबल बयान करदी आ मेरे लोग दुख दी पट्टी विचों निकलणगे। दुख दी पट्टी ने थोड़ी तुहाडे ते गरीबी लिआऊगा, ये नहीं आ। कहण दा मतलब वचन दे विच असीं दुख झल्लना है, ठीक है ना। जे तुहानूं लोग ताने मेणे मारदे सुन लो, कोई गल नहीं, कहो जी असीं सानूं प्रभु दा वचन आ कहंदा असीं इहदे अनुसार ही जीवन व्यतीत करांगे। खुदा दे वचन तो बाहर ना जाओ कदे भी जे जीवन लैणा है। हुण गलातियां 2:20 च लिखिआ मैं नहीं जिउंदा मसीह मेरे विच जिउंदा है। गलातियां 2:20 चों मैं तुहानूं पढ़ाना आ। उह च लिखिआ आ मैं मसीह दे नाल सलीब दित्ता गया, हुण तो मैं तो नहीं जिउंदा सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। अते हुण जिहड़ा जीवन मैं भोगदा हां सो परमेश्वर दे पुत्र ते निश्चय नाल भोगदा हां, जिसने मेरे नाल प्रेम कीता ते अपने आप नूं मेरे लिए दे दिता। हुण तुहानूं पता तुहाडे अंदर मसीह दा वचन होना चाहिए। तुसीं नहीं जीने चाहिए। जे तुसीं कहंदे मैं मसीह भैण भाई हां, तुहाडे अंदर मसीह क्यों नहीं दिखदा? फिर जे नहीं दिखदा फिर गड़बड़ी आ। जे मसीह नहीं आ ते फिर दुष्ट आ। जिहदे अंदर मसीह दा आत्मा नहीं, उहदे अंदर दुष्ट आत्मा हुंदा, शैतान दा आत्मा हुंदा है। जे असीं मसीह आ, तुहाडे अंदर मसीह होना चाहिए। किसी वाल ना देखो कौन की बोलदा आ, खुदा दे वचन वाल देखो। तुहानूं पता किहड़ा समा चल रहा है? ये नूह दा समा चल रहा है। यीशु मसीह ने कहा सी जीवन दी रोटी मैं आ, ते असीं जीवन दी रोटी खानी आ। मिशनां दी रोटी ना खाओ, पास्टां दी रोटी ना खाओ। की खवांदे अपनी मर्जी दा तुहानूं घोली जा रहे आ, खवाई जा रहे। तुसीं कहंदे बड़ा वधिया, जिहड़ा जो जी करदा पुੱਠਾ सिद्धा वचन तोड़ मरोड़ के सुना देंदे लोकां नूं। चलो जी अपने घर क्यों सुनांदे? उन्हां नूं खुद ही नहीं पता। तुहानूं पता एक मास्टर जिहड़ा हुंदा, जे मास्टर नूं आप ही पढ़ना लिखना ना आंदा भी तां स्टूडेंट नूं सिखाऊगा। हुण जे मास्टर ही अनपढ़ होवे, जिद्दां सरकारी स्कूलां 'च अनपढ़ हुंदे, उन्हां नूं ऊड़ा आड़ा नहीं लिखना आंदा। बच्चों को कहते हैं कितना लिखना, कईयों को आंदा नहीं लिखना, इंग्लिश नहीं लिखनी आती, पैसे दे के बन जाते हैं। वो मास्टर नहीं, तो मास्टर वो हुंदा जिन्हें मेहनत की होवे। तुहानूं पता सेवक बनते नहीं आ, सेवक धरती की नींह रखने तो पहलों ही अभिषिक्त किए गए आ। मैं इत्थे सेवक हुण नहीं बनया, इस धरती की नींह रखने तो पहले सेवकई प्रभु ने मैनूं दित्ती सीगी। किहड़ी सेवकई? लोकां नूं सच्चे वचन दे उपर लैके आना। जे तुसीं विश्वास करो इत्थे भी चिन्ह चमत्कार हुंदे, सब कुछ हुंदा, कोई फर्क नहीं है। लोकी क्यों भजदे आ? यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करदा सीगा, सब कुछ करदा, लोकी भज्जे क्यों? कहंदा मेरा मांस ते लहू खाना पैना। 70 चेले भज गए, बाकी छड्डो 70 चेले भज गए। 12 नूं कहंदा तुसीं भी जाना चाहते हो?
ਤੇ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ। ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2021 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ, ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਸਾਰ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਝੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਚਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਧਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾਓ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜਾਓ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਨ ਜੋੜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕੁਛ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ, ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ, ਯਿਰਮਿਆ ਨਬੀ ਨੇ, ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਮੂਸਾ, ਯੂਸਫ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮਸਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਔਰਤ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ? ਬਦਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 120 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਤੀਸਰਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਗਿਰਨੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 8 ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ।
ਸੱਚ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕ ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ? ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਦ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਉਹ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।